जय श्री राम। सूक्ति मुक्तावली पार्ट 3। अभ्यासानुसारी विद्या। अभ्यासानुसारी विद्या बुद्धि कर्मानुसारिणी उद्योग अनुसारी लक्ष्मी। उद्योगा अनुसारी लक्ष्मी फलम भाग्यानु अनुसारिणी। फलम भाग्यानुसारिणी। अभ्यासानुसारी विद्या बुद्धिकर्मानुसारिणी उद्योगानुसारी लक्ष्मी फलम भाग्यानुसारिणी। नेक्स्ट, अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानल वधुर्विदग्धं ज्ञानल वधुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं न రంజయతి। తెలియని వానికి సులభంగా చెప్పవచ్చు, తెలిసిన వాడికి కూడా సులభంగా చెప్పవచ్చు. కానీ తెలియని మూర్ఖుడకు చెప్పడం బ్రహ్మదేవుడికి కూడా కష్టమే. ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు ఎడ్యుకేట్ ది అన్ఎడ్యుకేటెడ్, బట్ ఇంపాసిబుల్ టు రీఎడ్యుకేట్ ద మిస్ఎడ్యుకేటెడ్. అజ్ఞః సుఖం ఆరాధ్య సుఖతరం ఆరాధ్యతే విశేషజ్ఞః జ్ఞానల వధుర్విదగ్ధం బ్రహ్మాపి నరం నరంజయతి. బలం పక్షీణాం బలం ఆకాశం, మత్స్యానాం ఉదకం బలం, దుర్బలస్య బలం రాజా, బాలానాం రోదనం బలం. Okay, these are all simple ones, so I am not going to explain anything. Just we are revising so that we can all become the world's greatest sermonizers, pravachanakarthas, kathavachakas, who can uplift mankind, because Hinduism is the only thing that can uplift mankind. The other cults are taking them down the road to eternal hell. Anyway, దురాత్ములు. అకరుణత్వ నో కంపాషన్. అకారణ విగ్రహ నో రీజన్ దే విల్ ఫైట్. అకరుణత్వం అకారణ విగ్రహ పరధనే పరయోషితి చ స్పృహాః. దే వాంట్ టు స్టీల్ అదర్ పీపుల్స్ వెల్త్ అండ్ ఆల్సో అబ్డక్ట్ అదర్ పీపుల్స్ వైఫ్స్. సుజన బంధుజనే శ్వ సహిష్ణుత అసహిష్ణుత. సుజన బంధుజనేష్వ అసహిష్ణుత. దే కాంట్ టాలరేట్. దే ఆర్ జెలస్ అబౌట్ everyone in the world, their relatives and friends and also. Prakriti siddham idam hi duratmanam. That means by nature these are the qualities of the evil ones, the reprobates, reprobat, who are crooked and vile fellows. Akarunatvam akarana vigrahah paradhane parayoshiti cha spruhaah. సుజన బంధుజనేష్వ అసహిష్ణుత ప్రకృతి సిద్ధమిదం హి దురాత్మనాం. నెక్స్ట్, చెడు గుణాలు. త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనమాత్మనః కామక్రోధస్తథా లోభ తస్మాదేత్రయం త్యజేత్. భగవద్గీత. ఓకే, నమస్కారం. దుర్భిక్షే చ అన్నదాతారం సుభిక్షే చ హిరణ్యదం. చతురోహం నమస్యామి రణే ధీరం రుణే శుచిం. రుణే శుచిం. శుచి మీన్స్ అగ్ని. రుణే one who does not take any loans. He deserves to be respected. రుణే శుచిం. దుర్భిక్షే చ అన్నదాతారం. కరువు కాలంలో అన్నం పెట్టేవాడు, పంటలు సమృద్ధిగా ఉన్నప్పుడు దానం చేసేవాడు, ధనం దానం చేసేవాడు, యుద్ధంలో వెనక్కి తిరిగి పారిపోకుండా ఉండేవాడు ధీరుడు, అప్పులు చేయనివాడు. ఈ నలుగురికి మనఃపూర్వకంగా నమస్కరించాలి. దుర్భిక్షే చ అన్నదాతారం, సుభిక్షే చ హిరణ్యదం. బాగా సంపద ఉన్నప్పుడు డబ్బు దానం చేస్తున్నాడు.
చతురోహం నమస్యామి రణేధీరం రుణేషుచిం. రణేధీరం రుణేషుచిం. ఈజీ టు మెమరైజ్. దిస్ ఎ గుడ్ వన్. We must make a note of this. This deserves to be memorized. Next, Janmabhoomi. Api swarnamayi lanka name lakshmana rochate janani janmabhoomi ischa swargadapi gariyasi. Rama told, "Arey bhai, yes, Lanka is so great and attractive, but no. And janani janmabhoomi ischa swargadapi. Mother and motherland are higher than heaven." So Rama said this some 17 lakh years ago. According to NASA pictures, the Ram Setu, the Christians are calling it Adam's bridge because they believe that Adam walked all the way. Muslims believe that Adam was 90 feet tall. He walked all the way and lived in Sri Lanka. So NASA has proved that the bridge is at least 17 lakh years old. Our Purana accounts will say it is 1 crore 80 lakh years old. So whatever it is, let us take 17 lakhs. So 17 lakhs years ago Rama said Janani Janmabhoomi ischa swargadapi gariyasi. That means the concept of Janmabhoomi, Rama considered Bharatavarsha, Aryavarta his Janmabhoomi. So that motherland is already there. So if Rama himself is considering this motherland as the Avtara he came, how did Gandhiji become father of the nation? When a mother itself is 17 lakh years old, so how can this man be called? So that is the irony of our history. Okay, next. Kartavyam. Anityani sharirani vibhavo naiva shashvatah nityam sannihito mrutyuh kartavyo dharma sangraha. శరీరం శాశ్వతం కాదు, భోగభాగ్యాలు అంతకంటే శాశ్వతం కాదు, మృత్యు మనతోటే తిరుగుతూ ఉంటుంది. శాశ్వతమైన ధర్మాలను జ్ఞానవంతులు నుండి తెలుసుకొని ఆచరించండి. అది మన కర్తవ్యం. ధర్మో రక్షతి రక్షితః. అనిత్యాని శరీరాణి విభవో నైవ శాశ్వతః నిత్యం సన్నిహితో మృత్యుః కర్తవ్యో ధర్మ సంగ్రహః. నెక్స్ట్. దూషకశ్చ క్రియాశూన్యో నికృష్టో దీర్ఘకోపనః చత్వారః కర్మచండాలాః జాతిచండాల ఉత్తమః. ఇతరులని నిందించు స్వభావం కలవాడు, విధులను ఆచరించకుండా సోమరిగా ఉండేవాడు, పిసినారి, అతి కోపం ఉన్నవాడు, ఈ నలుగురు హీనమైన కర్మచండాలురు. వీరికంటే జాతి చండాలుడే ఉత్తముడు. అంటే కుక్క మాంసం తినేవాడు అనమాట. ఈ చైనా, థైలాండ్లో కుక్క మాంసాలు తినేస్తున్నారు, ఫిలిప్పీన్స్లో. వీళ్ళందరూ చండాలులు అనమాట. దూషకశ్చ క్రియాశూన్యో నికృష్టో దీర్ఘకోపవః చత్వారః కర్మచండాల ఒరే కర్మచండాలుడా, జాతి చండాల ఉత్తమః. నెక్స్ట్. గీతే వాద్యే తథా నృత్యే సంగ్రామే రిపు సంకటే ఆహారే వ్యవహారే చ త్యక్త లజ్జః సుఖీ భవేత్. గానం చేయనప్పుడు, వాద్యం వాయించినప్పుడు, నృత్యం చేయనప్పుడు, యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు, శత్రువులు వలన కష్టాలు కలిగి అప్పుడు, భోజనం చేయనప్పుడు కానీ, వ్యవహారం చేయుచున్నప్పుడు కానీ సిగ్గుపడరాదు. సిగ్గుపడకుండా ఉన్నవాడు సుఖాన్ని పొందుతాడు. అర్థం చేసుకో. హిస్టరీలో నెల్లూరు మనుమసిద్ధి తన శత్రువులైన యాదవరాజుల వలన కష్టాలు పడుటచే మంత్రిగా ఉన్న తిక్కన్న సోమయాజి వరంగలు పాలిస్తున్న గణపతి దేవ చక్రవర్తి ఆస్థానికి వెళ్ళి విరాట పర్వం వినిపించి తన రాజుకు సాయం కోరాడు అనమాట. సిగ్గుపడద్దు అన్నాడు. ఎక్కడెక్కడ చూడండి. ఏమిటి? గీతే వాద్యే తథా నృత్యే సంగ్రామే రిపు సంకటే ఆహారే వ్యవహారే చ త్యక్త లజ్జః సుఖీ భవేత్. అలజ్జః సుఖీ భవేత్. సిగ్గుపడకుండా. నెక్స్ట్. రహస్యంగా ఉంచాలి. ఏది? ఆయుర్ విత్తం గృహఛిద్రం మంత్రం ఔషధ సంగమౌ దానమానావమానాః దాన
అవమానావమానాః చ నవగోప్యా మనీషిభిః ఆయుష్షు ధనం కుటుంబకలహం మంత్రం ఔషధం సంగమం దానం మానం అవమానం అనే ఈ 9ంటిని విజ్ఞులు రహస్యంగా ఉంచాలి. సో ఈ మాట చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది కూడా ఆయుః విత్తం గృహఛిద్రం మంత్రం ఔషధం సంగమౌ దానం మానం అవమానంచ నవగోప్య మనీషిభిః. ఇవన్నీ గోప్యంగా ఉంచమన్నారు. మనం తెలియక ఒకప్పుడు ఇవన్నీ చెప్పుకుంటాం, ఏదో మన వాళ్ళు మనకేదో సాయం చేస్తారని. దుర్మార్గులు దాన్నే వాడి మనం వెన్నుపోటు పుడుస్తారు. తర్వాత తండ్రులు జనితా చోపనేతా చ యశ్చ విద్యాం ప్రయచ్చతి అన్నదాత భయత్రాత పంచైతే పితర స్మృత. అన్నదాత భయత్రాత. సో వీళ్ళందరినీ తండ్రుల కింద మనం లెక్కలో తీసుకోవాలి. జనిత చోపనేత చ, తనకు జన్మనిచ్చినవాడు, ఉపనయనం చేసినవాడు, విద్య నేర్పినవాడు, అన్నం పెట్టినవాడు, తన భయాన్ని పోగొట్టి రక్షించినవాడు. ఈ 5గురు తండ్రులే. జనిత చోపనేత చ యశ్చ విద్యాం ప్రయచ్చతి అన్నదాత భయత్రాత పంచైతే పితర స్మృతా. త్యాగం. నాస్తి విద్యాసమం చక్షుః నాస్తి సత్యసమం వ్రతం నాస్తి రాగసమం దుఃఖం నాస్తి త్యాగసమం సుఖం. తర్వాత అష్టభోగాలు. దాసీ భృత్య సుతో బంధు వస్తు వాహనమేవ చ ధనధాన్య సమృద్ధిశ్చ అపి అష్టౌ భోగాః ప్రకీర్తితాః. దానదాసీ జనం సేవకులు సుతుడు బంధువులు వస్తువులు వాహనాలు ధన సమృద్ధి ధాన్య సమృద్ధి ఈ 8ంటిని అష్టభోగాలని అంటారు. శ్రీకృష్ణుడు అష్టభోగాలు అని అనుభవించాడనమాట. అందుకని నువ్వు కూడా అనుభవించడానికి ప్రయత్నించాలి ధర్మంగా. దాసీ భృత్య సుతో బంధు వస్తు వాహనమేవ చ ధనధాన్య సమృద్ధిశ్చ అపి అష్టౌ భోగా ప్రకీర్తితాః. ముఖ్యం. నెక్స్ట్ వస్త్రముఖ్యస్తు అలంకారః ప్రియముఖ్యంతు భోజనం గుణోముఖ్యంతు నారీణాం విద్యాముఖ్యంతు పురుష. అలంకారానికి శుభ్రమైన వస్త్రాలు ముఖ్యం. 10 రకాల పిండి వంటలతో భోజనం పెట్టుట ముఖ్యం కాదు. ప్రియంగా మాట్లాడుతూ పెట్టడం ముఖ్యం. భోజనం పెట్టడం అన్నమాట. తర్వాత స్త్రీలకు ఆభరణాలు ముఖ్యం కాదు, సద్గుణాలు ముఖ్యము. పురుషులకు ధనం ముఖ్యం కాదు, విద్య ముఖ్యము. అది. నెక్స్ట్ వెంట వచ్చేవి. అర్థాగృహే నివర్తంతే శ్మశానే మిత్రబాంధవాః సుకృతం దుష్కృతం చైవ గచ్చంతం అనుగచ్చతి. మరణించిన తర్వాత సంపద, గృహంలో ఉండేవన్నీ వెంట రావురా నాయన. బంధుమిత్రులు కూడా అక్కడే ఆగిపోతారు, శ్మశానం దగ్గరే. నీవు పుణ్యాలు పాపాలు మాత్రమే నీ వెనకాతలు వస్తాయి, జాగ్రత్తగా ఉండు. అర్థాగృహే వివర్తంతే శ్మశానే మిత్రబాంధవ సుకృతం దుష్కృతం చైవ గచ్చంతం అనుగచ్చతి. రుణానుబంధరూపేణ పశుపత్ని సుతాలయాః రుణక్షయే క్షయం యాంతి తత్ర కా పరివేదన. పశువులు, భార్య, కుమారులు, గృహం వీరందరూ మనకు రుణానుబంధం వలనే కలుగుతారు. రుణం తీరిపోగానే ఎవరి మటుకు వారు కనుమరుగవుతారు, అనగా చనిపోతారు, విడిపోతారు. కనుక వీటిపై విచారం అవసరం లేదు. రుణానుబంధరూపేణ పశుపత్ని సుతాలయ రుణక్షయే క్షయం యాంతి తత్ర కా పరివేదన. తర్వాత చులకన. ఏవి? బాలసఖత్వం అకారణహాస్యం స్త్రీషు వివాదం అసజ్జన సేవ గార్ధవయానం అసంస్కృతవాణి.
షట్సు నరో లఘుత ముప్పయాతి. పిల్లలతో స్నేహం, కారణం లేని నవ్వడం, హాస్యం, స్త్రీలతో వివాదాలు, దుర్మార్గుల సేవ, గాడిదనెక్కి తిరగడం, సంస్కారం లేని మాటలు మాట్లాడడం, ఈ 6 వలన పురుషుడు చులకనైపోతాడు. బాలసఖత్వం, అకారణ హాస్యం, స్త్రీషు వివాద, అసజ్జన సేవ, గార్ధవ యానం, అసంస్కృతవాణి దుర్భాషలాడడం, అవన్నీ. షట్సు నరో లఘుతాం ఉపయాతి. ఓకే. పరమాత్మ మృత్పిండ ఏకో బహుభాండరూపః సువర్ణం ఏకం బహుభూషణాని గోక్షీరం ఏకం బహుధేనుజాతం ఏకః పరమాత్మ బహుదేహవర్తి. కుండలు వేరైనా మట్టి ఒకటే, నగలు వేరైనా బంగారం ఒకటే, నల్లని తెల్లని ఎర్రని రకరకాల ఆవులు వేరైనా పాలు ఒకటే, అలాగే దేహాలు వేరైనను పరమాత్మ ఒక్కటే అని గ్రహించు. ఏకం సత్ విప్ర బహుదా వదంతి. పరమాత్ముడు ఒక్కడే, రూపములు వేరు అని జ్ఞానులు అంటూ ఉంటారు. జ్ఞాన సార్థకత. పరివర్తిన. ఓకే. పరివర్తిని సంసారే మృతకో వానజాయతే స జాతో ఏన జాతేన యాతి వంశః సమున్నతిం. ఈ భూమిపైన వచ్చి పుట్టనివాడు ఉండడు, భూమిపైన చచ్చి పుట్టనివాడు. ఓకే. చచ్చిన తర్వాత పుట్టుక కంపల్సరీ. ఎవని పుట్టుక వల వంశం కీర్తి ప్రతిష్టలు పొందునో వాడి జన్మ సార్థకం. వంశం కీర్తి ప్రతిష్టలు వస్తే వాడి వంశం సార్థకం అవుతుంది. అది. శోకో నాశయతే ధైర్యం, శోకో నాశయతే శృతం, శోకో నాశయతే సర్వం, నాస్తి శోక సమో రిపుః. శోకం ధైర్యాన్ని నశింపజేస్తుంది, పాండిత్యాన్ని నశింపజేస్తుంది, సర్వం నాశనం అయిపోతాయి. శోకంతో సమానమైన శత్రువుడు లేడురా. అందుకని ఊరికి నీ ఏడవడం ఆపేయి. శోకం నీ వశం చేసుకోవాలి. అది అర్జున విషాదయోగం. అందుకే కృష్ణుణ్ణి భగవద్గీత చదువుకో. నత్వం శోచితుమర్హసి అన్నాడు అందుకే కృష్ణుడు. తర్వాత కర్త కారయిత చైవ ప్రేరకశ్చ అనుమోదకః సుకృతే దుష్కృతే చైవ చత్వారః సమభాగినః. పుణ్యకార్యములను పాపకార్యములను చేసినవాడు, చేయించినవాడు, ప్రేరేపించినవాడు, అనుమోదం తెలిపినవాడు, ఈ నలుగురు సమానంగా పుణ్యపాప ఫలాలను అనుభవిస్తారు. కర్త కారయిత చైవ ప్రేరకశ్చ అనుమోదకః సుకృతే దుష్కృతే చైవ చత్వార సమభాగినః. తొందరపడరాదు. అనుబంధం న వేక్షేత సానుబంధిషు కర్మసు సంప్రదార్య చ కుర్వీత న వేగేన సమాచరేత్. ఒక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించేటప్పుడు దానివల్ల లభించే ఇతర పనుల ప్రయోజనాలను కూడా బాగా పరిశీలించాలి. అలా పరిశీలించి చేసిన పనుల వల్లే ప్రయోజనం ఉంటుంది. ఆ పని చేసేటప్పుడు ముందు వెనకలు, కీడు, మంచి చెడు అంతా ఆలోచించాలి. థరో డ్యూ డిలిజెన్స్, తొందరపడద్దు. అది. సో కృష్ణుడు కూడా ఏది శిశుపాలుణ్ణి వధించేటప్పుడు తొందరపడలే. దేవతలు మునులు ప్రార్థనలు అనుసరించి విష్ణువు రావణ కుంభకర్ణాలను సంహరించడానికి మాత్రమే అవతరించలే. శాపగ్రస్తులైన వారికి విమోచన, భక్తులకి దర్శనం కలిగించుటకు, ఇంకా ఎన్నో కారణాలకి అన్ని విధాలా ఆలోచించి అవతరించాడనమాట. అలాగే కృష్ణావతారం కూడా అన్నమాట. ప్రధానమైనవి ఏంటి? సర్వస్య గాత్రస్య శిరః ప్రధానం, సర్వేంద్రియాణం నయనం ప్రధానం, షణ్ణాం రసానాం లవణం ప్రధానం, భవేత్ నదీనాం ఉదకం ప్రధానం. సింపుల్ వన్.
అర్ధాతురాణం న గురుః న బంధుః కామాతురాణం న భయం న లజ్జ విద్యాతురాణం న సుఖం న నిద్ర క్షుధాతురాణం న రుచి న పక్వం అర్ధాతురాణం న గురుః న బంధుః. డబ్బు డబ్బు కావాలని ఏడ్చేవాడు ఉంటాడు చూడండి, డబ్బు డబ్బు, వాడికి గురువులు బంధువులు అనే విచక్షణ ఏమి ఉండదు. కామాసక్తి ఉన్నవాడికి భయం ఉండదు, సిగ్గు ఉండదు. విద్యయందు ఆసక్తి కలిగి విద్యను అభ్యసించేవాడు విద్యార్థికి సుఖం ఉండదు, నిద్ర ఉండదు. ఆకలిగా ఉన్నవాడికి, పిచ్చాకల్లో ఉన్నవాడు రుచి పక్వములపై ఆసక్తి ఉండదు. అర్ధాతురాణం అర్ధాతురాణం అర్ధాతురాణం, డబ్బు డబ్బు డబ్బు, వాడికి గురువు బంధు ఏమి ఉండదు. వాడు డబ్బు కోసమే అందరినీ వెనుపోటు పొడిచేస్తాడు వాడు. కామాతురాణం న భయం న లజ్జ విద్యాతురాణం న సుఖం న నిద్ర క్షుధాతురాణం న రుచి న పక్వం. నెక్స్ట్ సత్సంగం. జాడ్యం ధీయో హరతి, జాడ్యం ధీయో హరతి, మంచివారిలో స్నేహం చేయడం వలన బుద్ధి మాంద్యం నశిస్తుంది, సత్యాన్నే పలికిస్తుంది. సించతి వాచి సత్యం, మనోన్నతిం దిశతి, పాపం పాపమపాకరోతి, మంచి గౌరవం కలిగిస్తుంది, పాపాలను పోగొడుతుంది. పాపం అపాకరోతి. చేతః ప్రసాదయతి దిక్షు తనోతి కీర్తిం సత్సంగతి కథయం కిం న కరోతి పుంసాం. మిత్రలాభం కథలో ఉదాహరణలు ఎన్నో వస్తాయన్నమాట. అర్జునుడు కృష్ణుడు సాంగత్యం వల్ల భగవద్గీత విన్నాడు, విశ్వరూపం చూశాడు. నారాయణ భట్టు సాంగత్యం వల్ల నన్నయ్య భట్టు భారతానువాదం చేసి ధన్యజీవి అయ్యాడు. కౌశికుడనే ముని మాంస విక్రేత అయిన ధర్మవ్యాధునితో సాంగత్యం వలన ధర్మాలు తెలుసుకున్నాడు. తల్లిదండ్రులను పూజించడమే మహాధర్మం అని చెప్పాడు ఆయన. నెక్స్ట్ జ్ఞానం. నాస్తి కామసమో వ్యాధి, నాస్తి మోహసమో రిపు, నాస్తి క్రోధసమో వహ్ని, నాస్తి జ్ఞానాత్ పరం సుఖం, నాస్తి జ్ఞానాత్ పరం సుఖం. సెల్ఫిష్ డిజైర్. నాస్తి కామసమో వ్యాధి, నాస్తి మోహసమో రిపు, నాస్తి క్రోధసమో వహ్ని, నాస్తి జ్ఞానాత్ పరం సుఖం. ఓకే. గిరిః ఆశ. గిరిః మహాన్ గిరేః అబ్ధిః మహానబ్ధే నభో మహత్, నభసోపి మహాద్ బ్రహ్మః తతోప్యాశా గిరీయసి, తతోపి ఆశా గిరీయసి. పర్వతం గొప్పది, పర్వతం కంటే సముద్రం గొప్పది, సముద్రం కంటే ఆకాశం గొప్పది, ఆకాశం కంటే బ్రహ్మము గొప్పది, బ్రహ్మము కంటే ఆశ గొప్పది, ఆశకు అంతం లేదని భావం, ఆశకు అంతం లేదు. విద్యాధనం. న చోరహార్యం న చ రాజహార్యం న భ్రాతృభాజ్యం న చ భారకారి వ్యయే కృతే వర్ధత ఏవ నిత్యం, వ్యయే కృతే వర్ధత ఏవ నిత్యం. విద్యాధనం సర్వధన ప్రధానం. విద్యాధనాన్ని దొంగలు దోచుకోలేరు, రాజులు అపహరించలేరు, అన్నదమ్ములు పంచుకోలేరు. ఎంత సంపాదించినా భారం కానే కాదు, ఎంత వ్యయం చేసినా వృద్ధి అవుతూనే ఉంటుంది, తగ్గదు తరగదు. కనుక ధనములోకెల్లా విద్యాధనము ప్రధానమైనది. న చోరహార్యం న చ రాజహార్యం న భ్రాతృభాజ్యం న చ భారకారి వ్యయే కృతే వర్ధత ఏవ నిత్యం. విద్యాధనం సర్వధన ప్రధానం. అలంకారాలు. హస్తస్య భూషణం దానం సత్యం, కంఠస్య భూషణం శ్రోత్రస్య భూషణం శాస్త్రం, భూషణై కిం ప్రయోజనం. మైత్రి. సతాం సప్తపదీ మైత్రీ త్రిపదీ సైవ సత్యతాం, సత్స తామపి ఏ సంతః
సత్సతామపి ఏ సంతః తేషాం మైత్రీ పదే పదే. మంచి వాళ్ళతో కలిసి 7 అడుగులు నడిచినా 7 మాటలు మాట్లాడినా స్నేహం ఏర్పడుతుంది. మరీ మంచివారితో కలిసి 3 అడుగులు నడిస్తే చాలు స్నేహం ఏర్పడుతుంది. ఇక ఉత్తమోత్తములతో కలిసి నడిస్తే అడుగడుగునా స్నేహం కలుగుతుంది. అది నేర్పు, స్కిల్. ద్వాత్రింశత్ దశనద్వేషి మధ్యే భ్రమసి నిత్యశః తదిదం శిక్షితం కేన జిహ్వే సంచార కౌశలం. 4 అన్నమాట. నోట్లో 32 పళ్ళు అనే శత్రువుల మధ్య నిత్యం నేర్పుగా తిరుగుతూ ఉంటావు. ఇలా తిరగమని ఎవరు నేర్పారు నీకు? ఎవరూ నేర్పలేదు. అలాగే మనం దుష్టుల నుండి, దుర్మార్గుల నుండి నేర్పుగా, ఓర్పుగా తప్పించుకోవాలి. శివాజీ చూడండి, మొఘలాయులు సైనికుల నుండి నేర్పుగా తప్పించుకున్నాడు. వాళ్ళని పూర్తిగా సర్వనాశనం చేశాడు అనమాట. అందుకని ఏదో పెద్ద సైన్యం పెద్దదనుకున్నాడు దుర్యోధనుడు. ఏమైంది? పూర్తిగా నాశనం అయిపోయాడు. నేర్పుగా ఉండాలి. అది సమానంగా చూడకూడదు ఎవడిని. హేమ్నః ఖేదే తాపేన ఛేదేన కషణేన చ తదేవ హి పరం దుఃఖం యత్ గుంజా సమతోలనం. బంగారం అగ్నిలో దహించుట వలన కానీ, ముక్కలుగా చేయుట వలన కానీ, ఓరపిడి పెట్టుట వలన కానీ దుఃఖించుట లేదట. గురువింద గింజ సమానంతో తూచుట వలన దుఃఖిస్తున్నది. ఉత్తమునితో అధముని సమానంగా చూడకూడదు అన్నది భావం. నెక్స్ట్, విద్యాదదాతి వినయం వినయాత్యాతి పాత్రత్వం పాత్రత్వాత్ ధనమాప్నోతి ధనాద్ధర్మ తతసుఖం. అతి పనికిరాదు. అతిదానాత్ బలి బద్ధః అతిమానాత్ సుయోధనః వినష్టో రావణో లౌల్యాత్ అతి సర్వత్ర వర్జయేత్. ఇది దురాభిమానంతో. అది ఐ థింక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయక్కర్లే. లౌల్యం అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహం లేకపోవడం. అతిదానాత్ బలి బద్ధః అతిమానాత్ సుయోధన వినష్టో రావణో లౌల్యాత్ అతి సర్వత్ర వర్జయత్. నెక్స్ట్, యాచన. విశాఖాంతాని మేఘాని ప్రసూత్యంతం తు యౌవనం మరణాంతాని వైరాణి యాచనాంతాం తు గౌరవం. విశాఖ కార్తె వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మేఘాలు వెళ్ళిపోతాయి, వర్షాలు ముగుస్తాయి, శరదృతువు ప్రవేశిస్తుంది. ప్రసవం పూర్తి కాగానే స్త్రీకి యవ్వనం అంతరిస్తుంది, వార్ధక్యం నెమ్మదిగా ప్రవేశిస్తుంది. మరణం వరకే విరోధాలు, మరణంతోని అన్నీ అంతరించిపోతాయి. యాచన చెయ్యకుండా ఉన్నంతకాలమే గౌరవంగా ఉంటావు. యాచన చెయ్యగానే గౌరవం పోతుంది. మాంగన్ మరణ సమాన హై మత్ కోయి మాంగో భీక్ మాంగనే సే మరణ బలా ఏ సద్గురుకి సిక్. సో యాచన అల్పత్వాన్ని సూచిస్తుంది అన్నమాట. రాముడు రావణాసురుడు చనిపోయిన తర్వాత రాముడు విభీషణ్తో చెప్తాడనమాట, మరణం వరకే వైరాలు, అందుకని ఉత్తర క్రియలు చేయు అని చెప్తాడు. ఆతతాయులు ఎవరు? అగ్నిదో గరదశ్చైవ శస్త్రపాణి ధనాపహ క్షేత్రదార హరశ్చైవ షడేతే ఆతతాయినః. గృహాదులకు నిప్పు పెట్టేవాడు ఆర్సనిస్టు, విషం పెట్టేవాడు, ఆయుధాన్ని పట్టినవాడు, ధనాన్ని అపహరించేవాడు, పొలాన్ని కాజేసేవాడు, దేశాన్ని ఆక్రమించినవాడు, భార్యను అపహరించేవాడు, వీళ్ళ ఆరుగురు ఆతతాయినులు, దుర్మార్గులు. వేదం దుర్మార్గులు, ఈ ఆతతాయిలను చంపడంలో తప్పు లేదు అంటున్నాడు. అది తర్వాత దండం. విశ్వామిత్రాహి పశుషు కర్దమేషు
జలేషు చ అంధే తమసి వార్ధక్యే దండం దశగుణం భవేత్. దండం అనగా కర్ర. దండం వలన 10 ప్రయోజనాలను ఈ శ్లోకంలో చెప్పాడు. వి అంటే పక్షి, శ్వ అంటే కుక్క, అమిత్ర అంటే శత్రువు, అహి అంటే పాము. వీటిని కొట్టడానికి పశుషు అంటే పశువులను, అదల్చడానికి కర్దమేషు అంటే బురదలో నడవడానికి, జలేషు నీటిలో ఎంత లోతుందో తెలుసుకొని నడవడానికి, అంధే అంటే గుడ్డివాళ్ళకి చేతిలో పట్టుకుని నడవడానికి, తమసి చీకట్లో నడవడానికి, పురుగు పుట్ర ఉంటాయి కనుక వార్ధక్యే అంటే ముసలిదనంలో నడవడానికి ఆధారంగా ఉంటుందట. విశ్వామిత్రాహి పశుషు కర్దమేషు జలేషు చ అందే తమసి వార్ధక్యే దండం దశగుణం భవేత్. దండం దశగుణం భవేత్. కర్రకి ఎన్ని ఉన్నాయన్నమాట. ఏది యూస్లెస్ కాదు బాబు. అందుకే అనిమిత్తం తృణం వాపి ఛేదయేన్న కదాచన. ఏది పని లేకుండా అనవసరంగా గడ్డిపోచను కూడా తెంచొద్దు. సృష్టిలో ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఇంపార్టెన్స్ అండ్ పర్పస్. నీకు అవసరమైతే గడ్డిపోచ తిను, దాన్ని అనవసరంగా తెంపడం ఎందుకు? ఆయుర్వృద్ధి ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి. వృద్ధార్కో హోమధూమశ్చ, సాయంకాలపు సూర్యుడి ఎండ, బాలస్త్రీ నిర్మలోదకం అంటే మనకంటే భార్య కొంచెం వయసు తక్కువ ఉండాలి. రాత్రౌ క్షీరాన్న భుక్తిశ్చ, రాత్రౌ క్షీరాన్న భుక్తిశ్చ అంటే రాత్రిపూట క్షీరాన్నాన్ని భుజించేవాడు. అంటే పాలు అన్నం లేక పెరుగు అన్నం తప్పేం లేదు. చాలామంది పెరుగులో ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది తినడం ఆపేసి మూర్ఖుల్లా తయారయ్యారు. ట్రిప్టోఫాన్, పెరుగులో బుద్ధి బలం పెంచే ట్రిప్టోఫాన్ అన్నది ఉన్నది అని వాళ్ళు సైంటిస్ట్ చెప్పిన తర్వాత కొంతమందికి ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. పెరుగు తినడం మానేశారు చాలామంది. అందుకే బాధలు. పెరుగు ఎంత గొప్పదండి, ఆవు పాలు, బర్రెపాలు కాదు. సో కలుషితం లేని రాత్రౌ క్షీరాన్న భుక్తిశ్చ ఆయుర్వృద్ధి దినే దినే. కలుషితం లేని జలాన్ని తాగాలన్నమాట. తర్వాత స్వర్గం. అన్నదో జలదశ్చైవ అతురస్య చికిత్సకః త్రయః తే స్వర్గమాయంతి వినాయజ్ఞేన భారత. ఓ భారతీయుడా, అన్నం పెట్టినవాడు, దాహం తీర్చినవాడు, రోగం వలన బాధపడేవానికి చికిత్స చేసినవాడు, ఈ ముగ్గురు యజ్ఞం చేయకుండానే స్వర్గానికి చేరుతారు. అందుకని అన్నదో జలదశ్చైవ ఆతురస్య చికిత్స త్రయోతే స్వర్గమాయంతి స్వర్గం ఆయాంతి వినాయజ్ఞేన భారత. తర్వాత పంచవకారాలు. వస్త్రేణ వపుషా వాచా విద్యయా వినయేన చ వకారైః పంచభిః యుక్తః నరో భవతి పూజితః. విలువైన వస్త్రం, అందమైన శరీరం, చక్కని వాక్కు, మంచి విద్య, అణకువ అను ఈ 5 ఉన్న మానవుడు లోకంలో చక్కని గౌరవాన్ని పొందుతాడు. వివేకానంద స్వామి మంచి ఎగ్జాంపుల్. సాహిత్య సంగీత కళావిహీన సాక్షాత్ పశు పృచ్ఛామి పృచ్ఛ విషాణహీన. తోకలేదు, తృణం న ఖాదన్నపి జీవమాన తద్భాగదేయం పరమం పశూనం. అంటే సాహిత్య సంగీత కళావిహీనుడు అనమాట. వాడు సాక్షాత్ జంతువు, తోకలేదు, కాకపోతే వాడి గడ్డి తినడు కాబట్టి ఈ గొర్రెలకి వాడు ఒక విధంగా ఫ్రెండ్ అనమాట. వాడు గడ్డి తినేస్తే వాటికి పాపం గడ్డి తగ్గిపోతుంది. విద్యా వివాదాయ ధనమ్మదాయ శక్తి పరీషాం పరపీడనాయ ఖలస్య సాధో విపరీతమేత జ్ఞానాయ దానాయ చ రక్షణాయ. ఖలునకు విద్య వివాదాలు, ధనం అహంకారాన్ని, బలం పర అపకారాన్ని కలిగిస్తాయి. అంటే వాడికి అది సజ్జనుడు ఉన్నాడనుకో, వాడికి విద్య జ్ఞానం ఇస్తుంది, దాంతో వాడు అందరినీ జ్ఞానవంతులుగా చేస్తాడు, ధనంతో దానగుణం వస్తుంది, బలంతో వీక్ పీపుల్ని రక్షిస్తాడు, అది ఉపకరిస్తాడనమాట. ఆచార్యాత్ పాదమాదత్తే పాదం శిష్య స్వమేధయా
పాదం సబ్రహ్మచారిభ్య పాదం కాలక్రమేణ చ. విద్యను గురువు వలన శిష్యుడు ఒక పాతిక భాగాన్ని, తాను స్వయంగా తెలివితో ఒక పాతిక భాగాన్ని, తోటి విద్యార్థుల వలన ఒక పాతిక భాగాన్ని, కాలక్రమంగా ఒక పాతిక భాగాన్ని నేర్చుకుంటాడు. యాక్చువల్గా నన్ను అడిగితే వీఆర్ ఆల్ ఆటో డైడాక్ట్స్, AUTO-DIDACT. ఆటో డైడాక్ట్ అంటే సెల్ఫ్ టాట్. 80-20 రూల్. 20% ఏదో టీచర్ ప్రొఫెసర్ చెప్తాడు, 80% మనమే కష్టపడి తెలుసుకోవాలి. అందుకే చదవాలి బాబు. స్టూడెంట్స్ మరీ లేజీగా అయిపోతున్నారు ఈ కాలంలో. ఆచార్యాత్ పాదమాదత్తే పాదం శిష్య స్వమేధయా పాదం సబ్రహ్మచారిభ్య పాదం కాలక్రమేణ చ. గుడ్ వన్. నెక్స్ట్ చూడండి, వర్షాకాలం 4 నెలలు సుఖంగా గడపడం కోసం మిగిలిన 8 నెలలు కష్టపడాలి. రాత్రి మంచిగా నిద్రపోవాలంటే పగలు కష్టపడి పనులు చేయాలి. ముసలితనంలో సుఖంగా గడపాలంటే వయసులో ఉండగానే జాగ్రత్త పడాలి. పరంలో ముక్తి కోసం ఈ జన్మంతా పాటుపడాలి. సో వర్షార్థమష్టౌ ప్రయతేత్ మాసాన్ నిశార్థమర్థం దివసే యతేత్. నిశార్థం అర్థం దివసే యతేత్. డే టైంలో కష్టపడితే నిద్ర బాగా వస్తుంది. దున్నపోతుల్లా సోఫాల మీద పడుకొని కౌచ్ పొటాటోస్, మౌస్ పొటాటోస్ లాగా అయిపోతే నిద్ర ఎందుకు వస్తుందిరా? ఎక్సర్సైజ్ లేదు, వర్క్ లేదు, నిద్ర రాదు. నిద్ర మాత్రం లేసుకుంటారు. వార్ధక్య హేతో వయసా నవేన పరత్ర హేతో ఇహ జన్మనాచ. నెక్స్ట్ సప్త సకారాలు. సంపత్ సరస్వతి సత్యం, సంతానం సదనుగ్రహ సత్తా సుకృత సంభార సకారా సప్త దుర్లభ. సంపదలు, విద్య, సత్యవాక్కు, సంతానం, సజ్జనుల అనుగ్రహం, స్వాభిమానం, సజ్జన సాంగత్యం, ఈ 7 ఒకరి దగ్గరే లభించడం చాలా అరుదు, రేర్. సంపత్, సరస్వతి, సత్యం, సంతానం, సద్ అనుగ్రహ, సత్తా సకృత సంభార సకారా సప్త దుర్లభ. దురాత్ములు, మహితాత్ములు. మనస్యేకం వచస్యేకం కర్మణ్యేకం మహాత్మనాం మనస్యన్యత్ వచస్యన్యత్ కర్మణ్యన్యత్ దురాత్మన. ఒకటి చెప్తారు, ఒకటి అనుకుంటారు, ఒకటి చెప్తారు, ఇంకోటి ఏదో చేసేస్తారు. కానీ సజ్జనులు మనస్యేకం వచస్యేకం కర్మణ్యేకం మహాత్మన. ఏది అనుకుంటారో చెప్తారు, అదే చేస్తారు. కానీ దుర్మార్గులు మనస్యేకం వచస్యేకం కర్మణ్యేకం దురాత్మన. అదే వర్డ్స్ చేంజ్ చేయక్కర్లేదు. అది పన్నింగ్ అనమాట. యూఆర్ పన్నింగ్, PUN. పన్ అంటే డబుల్ మీనింగ్, ప్లే ఆన్ వర్డ్స్. సో ఒకటి అనుకుంటాడు, ఒకటి చెప్తాడు, ఇంకోటి ఏదో చేస్తాడు దుర్మార్గుడు. అనుకున్నదే చెప్తాడు, చెప్పిందే చేస్తాడు మంచివాడు. నెక్స్ట్ 3వ మార్గం. దానం భోగో నాశ త్రిశః గతయో భవంతి విత్తస్య యా న దదాతి న భుంక్తే తస్య తృతీయ గతిర్భవతి. ధనాన్ని దానం చేయుట మొదటి మార్గం, అనుభవించుట 2వ మార్గం, నాశనం అవుట 3వ మార్గం. ఎవరైతే మొదటి 2 మార్గాలు అనుసరించరో వారి ధనానికి 3వ మార్గమే గతి, నాశనమే గతి. దానము భోగము నాశము, దానము భోగము నాశము. అది దానం భోగో నాశత్రిశః గతయో భవంతి విత్తస్య యా న దదాతి నా భుంక్తే తస్య తృతీయ గతిర్భవతి. పరీక్ష. ధనంజయే హటక సంపరీక్ష రణాంగనే శస్త్రభృతాం పరీక్ష విపత్తికాలే గృహిణీ పరీక్ష. అంత ఇంపార్టెంట్ ఫ్రేజ్ చూసుకో. విపత్తికాలే గృహిణీ పరీక్ష విద్యావతాం భాగవతే పరీక్ష.
భాగవతం వచ్చా నీకు. బంగారం నిగ్గు తేల్చడానికి అగ్నిలో పరీక్ష. ధనంజయే హటకసం పరీక్ష. రణాంగనే శస్త్రభృతాం పరీక్ష. యుద్ధరంగంలో శస్త్రాస్త్రాలు నేర్చిన వీరులకు యుద్ధం పరీక్ష. ఇల్లాలి తెలివితేటలకు సహనానికి కష్ట సమయంలో పరీక్ష. విద్వాంసులు విద్వత్తు నిగ్గు తేల్చడానికి భాగవతంలో పరీక్ష. భాగవతం భగవద్గీత తెలుసా నీకు. సోమరితనం. ఆలసస్య కుతో విద్య, అవిద్యస్య కుతో ధనం, అధనస్య కుతో మిత్రం, అమిత్రస్య కుత సుఖం. స్థానభ్రంశం. స్థానభ్రష్ట న శోభంతే దంతాః కేశా తథా నఖాః గజం చమరశార్దూలౌ హిత్వా యాంతి న గౌరవం. దంతాలు విషయాన ఏనుగు, కేశాల విషయాన చమరీ మృగము, గోళ్ల విషయాన పులికి తప్ప మరెవ్వరికి శోభనీయవు. మానవునికి దంతాలు కేశాలు గోళ్ళు తమ ఉనికిని పోగొట్టుకొన్నచో శోభించవు. ఏనుగు, చమరీ మృగం, పులి చనిపోయినాక వాటి దంతాలకు కేశాలకు గోళ్లకు విలువ ఉంటుంది. కానీ మానవుడి దంతాలు కేశాలు గోళ్ళు వాటి స్థానాల నుండి జారిపోయినచో వాటికి విలువ ఉండదు. Jai Shri Ram. We will stop the third track now.